عمران ریاض کا میں نے کافی حد تک احترام کیا. وہ کہتا ہے کہ علی امین خان نے کہا ہے کہ جی وہ ٹیکہ مانگ رہا تھا. اب علی امین خان نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ خود یہ مائن کا ٹیکہ لینے کے لیے میرے پاس 10 دفعہ آیا. میں خود جب سی ایم ہاؤس جاتا تھا ہر وقت یہ موجود ہوتا تھا. کس لیے آیا ہے؟ وہ وہاں پہ رہتا تھا. سی ایم کے پی جو ہیں انہوں نے سرکاری ان کو ایک رہائش دی ہوئی تھی. پھر علی امین خان مجھے یعنی علی امین خان کے الفاظ ہے کہ یہ ایجنسیوں کی ملی بھگت سے ہیرو بننے کے چکر میں گرفتار ہوا. ان کو خاندان سمیت رکھا گیا. نہ اس کی زبان زخمی ہوئی تھی اور زبان کا اگر علاج کرایا تھا تو کس سے کرایا؟ کوئی علاج کی کوئی اس نے تفصیل دی ہے؟ پھر یہی علی امین خان نے مجھے کہا ہے کہ بھائی یہ زبان 1 ہفتے میں ٹھیک ہو گئی. اور اسی کو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید نے ان کو 600 سے زیادہ کنال زمین دلائی ہے چکوال میں. وہاں فش پونڈ ہے, وہاں محل اس نے بنایا ہے, استبل بنایا ہوا ہے. اب پہلے موٹر سائیکل ان کے پاس نہیں ہوتی تھی, یہ اتنے اربوں روپے کہاں سے کمائے؟ اور یہی علی امین خان نے یہ بھی کہا ہے کہ فیض حمید کا یہ دست راست تھا ایجنسیوں کے ساتھ. اس کے پی ٹی آئی کے دور میں بڑے گہرے تعلقات تھے. اب یہ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں خچروں کی تصویر اس نے پہلے سے رکھی ہے کہ میں خچروں کے ذریعے بھاگا. اور بھائی اگر حکومت آپ کو نہ بھاگنے دیتی تو آپ کا پاسپورٹ 1 منٹ میں بلاک ہوتا. آپ یو کے کس طرح پہنچتے؟ پاسپورٹ آپ کا آپریشنل ہے, آپ یو کے تک پہنچ گئے. اور کام ان حضرت کا یہی ہے کہ ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ فلاں کو جناب آپ نے تختہ مشق بنانا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے عمران ریاض کے اس تمام پراپرٹی کی, میں ان کو شیئر کروں گا. لیکن عمران ریاض جو ہیں اس کے اور بہت سارے کارناموں کا مجھے علم ہوا ہے. میں آج یا کل اس پہ مزید بات کروں گا. گنڈا پور نے ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے تقریباً 85 منٹ کے. آپ کے حوالے سے کوئی بات کی ہے عمران خان صاحب سے گنڈا پور صاحب نے؟ گنڈا پور صاحب نے مجھے کال کیا. کل ہماری کوئی 6-7 دفعہ بات ہوئی اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنا منہ بند کرو. تو منہ جو ہے اتنے ظلم کے بعد میں نے پارٹی اور خان کے خلاف تو میں نے کبھی زندگی میں بیان ہی نہیں دیا ہے. میں تو خان کا سپاہی ہوں, خان کا پرچم لیا ہے, خان کا پیغام پھیلایا ہے. آئندہ بھی میں خان کے ساتھ ہی کڑا رہوں گا جب تک میں سیاست میں ہوں. سیاست جس دن ختم ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ہی پلیٹ فارم سے ختم ہوگی. یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی, یہ کیمرہ ریکارڈ رکھ رہا ہے. آئندہ میرا کوئی کسی اور پارٹی کے ساتھ کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. لیکن حق کے لیے سچ میں وکیل ہوں. میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے کہ کسی بلی کسی گروپ کے آگے میں جھک جاؤں. یہی آپ سے استعفیٰ مانگتی ہے اسمبلی کا, تو آپ میں دیں نے گے؟ جواب دے دیا نا. جب بھی پی ٹی آئی نہیں, پی ٹی آئی کیا ہے ابھی تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کو پتہ نہیں ہوتا ہے. خان جس دن مجھے کہے کہ استعفیٰ دو, اپنی اولاد کی قسم 1 منٹ دیر نہیں کروں گا. استعفیٰ تو کیا, اس ملک میں نے نہیں رہنا ہے. ادھر طالبان پیچھے پڑے ہیں, ادھر ایجنسیاں پیچھے پڑی ہیں, کوئی زندگی تو ہے ہی نہیں. کون سی خوشی ہے اس میں ہمارے لیے؟ یہ کوئی جاؤں گا جی بی آر پہ واک کروں گا, دبئی میں آرام سے رہوں گا, یہاں پہ اور کچھ نہ ہو, باقی لوگوں سے بچ جاؤں, تو یہ میڈیا والے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو لہذا ایک ٹینشن تو نہیں ہے نا, ہر وقت ٹینشن کی جو ہے. لیکن یہ کہ اب ٹینشن پروف ہو گیا ہوں میں, اب انجوائے کرتا ہوں. جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے, خصوصاً پروپیگنڈ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے حوالے سے بولتے ہیں, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. اور ان کی حالت زار پہ مجھے رحم بھی آتا ہے. مندر کا گھنٹہ مجھے بنا دیا ہے, ہر ایک آ کے بجا رہا ہے. تو گزارا کرو یار, اتنی بھی کوئی جو ہیں آپ نے ہمیں راندے درگاہی بنا دیا. یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ کو جیل سی ہیں. لوگوں نے, عوام نے شوابی کے جلسے میں میرے نام کے نعرے لگائے. اب میں نے ان کو کہا تھا, درخواست کی تھی, لیکن اگر انہوں نے نعرے لگائے اور میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے ان کو جواب دیا تو یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا. سر کچھ لوگوں کو آپ کا اسٹیج پر جانا بہت برا لگا کہ آپ اسٹیج پر کھڑے تھے. اگر برا لگا ہے اگلی دفعہ میں ان کی کوپڑیوں پہ کھڑا ہوں گا. سر کیا امید کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی؟ کون لوگ ہیں جو اتنے جیلس ہیں؟ جب کوئی نہیں نکل سکتا تھا, ہم نے اسلام آباد میں دیکھا کہ آپ نے بھرپور جلسے کیے, کیا اتنی جیلسی ہے کہ اب نکال کے انہوں نے دم لیا؟ نہ آ کے بتندیش لوگ ہیں, ذہنی پریشانی میں مبتلا لوگ ہیں, نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہیں. تو لہذا ہم تو اپنی ڈگر سے باز آنے والے نہیں, یہی رہیں گے اور اسی ڈگر پہ میں چلوں گا. اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا حصہ سمجھتے ہیں؟ میں ہوں ہی پی ٹی آئی. خان کا نظریہ, خان کی ویژن میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے. میں پی ٹی آئی ہوں, اور اگر کسی کو شک ہے تو سوشل میڈیا پہ دیکھ لے پی ٹی آئی کا ورکر کس کے ساتھ کھڑا ہے.
सर आपको लगता है अगर आप खान से मुलाकात करें कोई साजिशी बीच में ना हो तो आपकी गलत फहमियां दूर हो सकती हैं खान के साथ? खान से मेरे मिलने की 2 मिनट की देर है और बस बात खत्म। थैंक यू। जी, बिल्कुल शेर अहमद। अच्छा सर, आपने खुली ललकार दी है तमाम अपने जो लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, आप एक किस्म के 1 मैन आर्मी बनने जा रहे हैं, तो क्या पीटीआई वर्कर्स को आप इतना मोबिलाइज कर लेंगे जो आप कह रहे हैं कि हर शहर में आप जलसे करेंगे, पंजाब से लोगों को निकालेंगे? मैं फिर पीटीआई के तमाम वर्कर अक्रॉस पाकिस्तान कह रहा हूँ, जिसने पीटीआई के और खान के फंक्शन करने मुझे मदऊ करें, आऊंगा हर जिले में, चाहे पंजाब हो सिंध हो, जलसे करूंगा। कोई इजाजत दे न दे, मार बिकाएंगे और पर्चे बिकाएंगे। लेकिन लोगों को देखिए, पंजाब में तो मुझे पंजाब की क़यादत ने आने नहीं दिया है। आप में से कोई याद कर सकता है कि किसी एक जलसे में मुझे, सिवाय कसूर में जब इलेक्शन कैंपेन था और फतेह जंग और ये चकवाल में, बाकी तो हर वक्त हम जाना चाहते थे। पंजाब को जरूरत है उठाने की, और बजाय पंजाब को उठाने की जी मुझे गिराने में लगे हुए हैं। वक्ती तौर पर इन्होंने मुझे गिरा दिया है, क्या ख्याल है वक्ती तौर पे गिरा दिया है, ये जीत गए वक्ती तौर पे, लेकिन मैं बाउंस बैक करके आऊंगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ इमरान खान और पीटीआई के वर्कर हैं। ये 2 कंपोनेंट्स हैं। खान से जिन हालात में ये फैसला इन गुमराह लोगों ने कराया है, वो फैसला न हक पर है, न सच पर है, न सुना गया और न कानून के मुताबिक है। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का आईन कहता है मुझे एडिशनल सेक्रेटरी किधर से निकाल सकता है, मुझे निकालने का इख्तियार सिर्फ चेयरमैन को है। चेयरमैन तो इधर इंटरव्यू दे रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा सर, पंजाब में क्या ख्याल है? सलमान अकरम राजा के हल्के से सर, पंजाब में सलमान अकरम राजा के हल्के में जाके ललकारा जाए, क्या ख्याल है? आप ललकार तो सबको दे रहे हैं, मैं उनके हल्के में जाके जलसा करें। देखिए, मैं तब जाऊंगा जब पीटीआई के चैप्टर जो हैं मुझे इनवाइट करेंगे, या पीटीआई के ऑफिशियल न हो, पीटीआई के जो इफेक्टिव लोग हो, जो एक्टिविस्ट हो, वो इनवाइट करेंगे। मैं जाऊंगा, जलसे भी करूंगा और चैलेंज करके कहता हूं पंजाब की क़यादत को कि आए, एक जलसा आप रख लें और एक मैं रखता हूं, 1 मैन आर्मी साबित करेंगे और अपने आप को। मैं आज भी अगर लकी मरवत में जलसा रख दूं तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड तोड़ जलसा होगा। मरवत साहब, ये कौन लोग हैं जिनको निकालने और पार्टी के अंदर डालने का इख्तियार है? बैरिस्टर गौर साहब को तो पता ही नहीं होता। बैरिस्टर गौर बड़े फेयर आदमी है, लेकिन बहुत सारे लोग बैरिस्टर गौर से भी बड़े जेलस है, समझ गए? ये जो असल जंग है पार्टी पे कब्जे की, और उसी को हम फाइट कर रहे हैं और इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। अभी तक नवाज शरीफ साहब को तो जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों निकाला, आपको मिल गया है? अभी तक नवाज शरीफ साहब को तो ये जवाब नहीं मिला कि उन्हें क्यों निकाला। मैं तो आपको जवाब लेकर रहूंगा, वरना असेंबली के अंदर और बाहर इनका नाक में दम कर दूंगा। पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वी विल फाइट, हम डरेंगे नहीं, तो आप भी यही कहेंगे? मैं तो बना ही इसी तरह हूँ। अच्छा मरवत साहब, 26वीं तरमीम में जो मुनहरिफ थे या जिन लोगों पर शक था, उनको नहीं निकाला पार्टी से और आपको निकाला, इस पर क्या कहेंगे? जिन लोगों ने पैसे लिए हमारे टिकट पे इलेक्ट हो गए, अब उनके साथ बैठे हैं, उनको नहीं निकाला। ये पीटीआई का वर्कर घास नहीं खाता है, इनके पास शऊर है कि ये क्या हो रहा है। अब इतनी तफरीक आप करेंगे तो वर्कर तो फिर हक के साथ खड़ा होगा। को तहरीक इंसाफ का मौजूदा रहनुमा कहा जाए या फिर साबिक रहनुमा कहा जाए? मुझे पीटीआई कहा जाए, न मैं साबिक हूँ न मौजूदा हूँ, मैं दायमी रहनुमा हूँ। लेकिन खान साहब ने तो आपको पार्टी से निकाल दिए, आपकी वो आप खान साहब के साथ थे? नहीं, लेकिन खान साहब ने जो सलमान अकरम राजा और उमर अयूब साहब जो मुलाकात के लिए गए थे, तो आपको लगता है कि उनकी शिकायत, तो अगर शिकायत हुई है, झूठ मूठ कहा गया है, तो ये क्या निकालना हुआ? क्या निकालना हुआ? अच्छा, मेरा मौक़िफ़ सुना है और वो नोटिफिकेशन में लिखा है कि निकालने की क्या वजह है। इसीलिए तो मैंने आज नारा लगाया कि मुझे क्यों निकाला, और हर रोज असेंबली में मैं नारा लगाऊंगा कि मुझे क्यों निकाला। आपको नहीं लगता कि आपके निकालने की वजह स्वाबी जलसे में जाना था? मैं हर जगह जाऊंगा, ये मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। अगर ये जलसे में जाना जरम है तो मैं तो फिर भी जाऊंगा। अच्छा, अब मरवत साहब, अगला क्या लाएमल है आपका? खान साहब से मिलने भी आपको नहीं दिया जा रहा, पार्टी की रुकनीत भी आपकी ख़त्म की जा रही है, और अब अवाम में निकलेंगे या क्या करेंगे? यार मेरी बात सुनो, पार्टी जो है ये नहीं है जो ये लोग बने हुए हैं। पार्टी या खान है, वर्कर है। मैं वर्कर के साथ हूँ और खान के साथ हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन पहले भी जारी हुई थी ना, पहले भी मुझे निकाला गया, तो वो नोटिफिकेशन किधर गई?
मैंने खुद उसमें पकोड़े खाए थे। आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? हाँ? जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? जो जिम्मेदार है ना वो बड़े छोटे लोग हैं, वो उनसे न खुद कुछ हो सकते हैं न दूसरे को करने देते। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि अब असम्बली में आज आप आए, आपने तकरीर भी की कि मुझे क्यों निकाला। ये नवाज शरीफ साहब वाला बयान था कि मुझे क्यों निकाला, तो अब आप आवाम में भी जाके यही कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला? देखिए, हर वो शख्स जिसको नाजायज तौर पे निकाला जाएगा, जुल्म होगा, खामखा में निकाला जाएगा, तो वो तो कहेगा अपने बारे में मैंने ये नारा उठाया है, मुझे क्यों निकाला। कोई है जवाब, कोई दे दे। आप किसी पीटीआई के इससे पूछ ले, लीडर से पूछ ले। देखो, आदमी के पास जवाब होना चाहिए ना। अगर मैंने एक बात की कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं पीटीआई के आईन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकते हैं, तो आप जुर्रत करें ये सवाल उनसे करें ना कि पीटीआई के आईन के मुताबिक आप सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। तो ये कौन सा मैंने कहर डा दिया था? अब हमारा आईन है, और क्यों कर हम अपनी आईन को जो है वायलेट करें। और फिर हम वकील हैं, हमारा कंडक्ट कहता है कि वकील जो हैं किसी ऐसे मनसब को कबूल ही नहीं कर सकता जिसके लिए वो अहल ना हो। तो लिहाजा ये बातें करना अगर किसी को बुरी लगती हैं, 1000 दफा बुरी लगे, मैं फिर भी करता रहूँ। गुज़िश्ता दिन अली अमीन गंडापुर साहब की खान साहब से मुलाकात हुई, तो आपकी उसके बाद बात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब मेरी से उनसे भी हुई है, बैरिस्टर गौर साहब से हुई हैं, पार्टी के 2 दर्जन एमएनए से हुई हैं। मैंने उनको कहा है कि बिला कसूर अगर मुझे इस तरह आप बार बार बेतवकीर करेंगे तो मैं खामोश नहीं रह सकूंगा। अलबत्ता पार्टी के कास को, खान को या पार्टी के क़ियादत को मैं कभी तख्ते मश्क नहीं बनाऊंगा। सिर्फ उन चंद लोगों के जो बिच्छू बन के खान का मुआसरा किए हुए हैं और खान को ही और खान की पार्टी को नुकसान पहुंचा।